So it's like that कि तुसी student हो, तुसी bachelor in performing art कर रहे हो, तो तुसी खुल के talk करो, खुल के गल करो कि इस field दे विच किस किस्म दी दिक्कतां ने, किस किस्म दी परेशानियां ने, सानू इन्हां परेशानियां तो किवें अगे निकलना चाहिए है, या सानू इस तो अगे की प्लान करना चाहिए है। जब तुहाडे दिमाग च क्वेश्चन हो कि मैनूं इदां तो लगता है कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट च जाना है, पर इदां तो लगता नहीं जाना। सो मेरी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो, ਜਾਂ ਹੋਰ तजुर्बे और की हैगा इस आर्ट दे विच। सो खुला टॉक है, असी गल कर सकते हैं। और उस तो पहला कि गल शुरू करिए सर बारे, चंनी सर बारे मैं बहुत कुछ कह दिता। ज्ञान देव मेरा बैचमेट है और डिजाइन च पास आउट है, और काफ़ी लंबे समय तो बहुत सारिया वड्डियां मतलब जिहड़ियां डांसर्स ने हिंदुस्तान दियां उन्होंने लाइट डिजाइन कर रहे हैं, और इन्हां नाल तुसीं डिजाइन नूं लैके सैट नूं लैके किसी भी किस्म की गल जिहड़ी है कर सकते जे, और इट्स ओपन टॉक। तुसीं अगे भी आ सकते जे, जे कोई पीछे बैठा होया है तुसीं अगे आ सकते जे, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने मन दे जिहड़े क्वेश्चन ने असी स्पेशली डायरेक्टर मीट भी प्लान किया है, जस्ट आफ्टर प्ले तुसी डायरेक्टर ना मिल सको, एक्टर्स ना मिल सको, सानू पता लगे कि मैनू ये सोहना क्यों लग रहा है या मैनू सही क्यों नहीं लगा, तुसी एक्शन किया मैनू सही नहीं लगा। क्लियर करो एक्टर को कि तुसी सोच के कीता, ताकि तुहानू पता लगे कि स्टेज के ऊपर हर चीज सोच समझ के होंदी है, एवें हवा च तीर नहीं वजदे। सो वो भी स्पेशली इसे करके रखी गई है, और जो डायरेक्टर आफ्टर प्ले डायरेक्टर मीट जिहड़ी है वो भी इससे ही गल दा जिहड़ा आ वो हिस्सा है। सो आप गल करते हैं सारे जने एक दूसरे नाल, माइक की जरूरत नहीं है कि आप इदां गल करते हैं। अगे इन्होंने तो जेडे पीछे बैठे ने बैक बेंचर्स उन्होंने अब फ्रंट पे सारी खाली है बेटा, इन्होंने पता लगे कि आगे बैठे अच्छा ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਬਿਸਮਿल्लाह का अवार्ड ही है संगीना का ज्ञान भी दास है और लाइट और ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2006 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, मैं 1976 ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। हाँ सर, मतलब हुण मेरे घर दे जिद्दां मैं करदा थिएटरां लाइव स्टेज कर रहा, मैं केवल सर नाल भी कर रहा, खालसा कॉलेज नाल भी कर रहा, पर सर कई बार इदां हुंदा कि मैं अपने घर दीयां उलझनां करके मैं थिएटर नहीं कर पाउंदा। मेरे घर दे नहीं मैनूं इन्ना सपोर्ट करदे। मैं मतलब मेरे फादर साहब की डैथ हो गई है तो मैं शुरू तो ही 2010 तो मैं घरों बाहर हाँ, मतलब जो भी करदा मैं अपने बलबूते ते करदा, फीस जो भी है मतलब, तो मेरे घर दे जी सपोर्टिव नहीं है, मतलब जो कहते कि इस कुछ नहीं है अगे। तो मैनू ये है कि मैं बहुत समझाना कि नहीं इस अगे हूँ नहीं मैनू हो रहा, पर अगे जाके बहुत ज़्यादा मोटिव है, मैनू सीखने को मिलता ये वो, मतलब जो कई बार तो इदा होया कि मतलब हार चुका सी मैं अब जो घरों बाहर आया, तो मैनू इदा से कि नहीं कुछ नहीं है मेरे को, तो पर मैनू इस चीज़ ने मैनू ये दसिया कि नहीं तेरे को आपका बड़ा कुछ है, आपका बड़ा कुछ है, तू किसी को ना जा, तेरी आप की परसनैलिटी हैगी, जो तू दसेगा ना वो तेरी आप की परसनैलिटी है, ना कि तू किसी होर की दस रहा। सो इस करके मैं कहना कि मैनू सर इदा दसो कि जिदा मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा कन्विंस कर सकां कि नहीं ये चीज़ नहीं है, मैनू इस लाइन च जान दो। वो हर बार इदा कहते कि नहीं ये चीज़ ना तेन कोई मोटिव बेनीफिट नहीं है या कुछ है नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਿਆ जी सर, ਆਪ ਲੱਭਿਆ ਆਪ सर ਲੱਭੇ सर मैं आप मैं ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? सर आपका मेरा यही है कि मेन मोटिव है कि मैं थिएटर करना है, बस यही है कि थिएटर करना है। यही जवाब है।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਾਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਏ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਚਾਹ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰੋ। ਜੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਰਾਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਰਾਹ ਗਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਘਾਟੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਬੇ ਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੇਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜੀ ਟੋਬੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੀ ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟੋਭੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨੋ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਛੱਡ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ। ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜਕ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੜਕ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੀ। ਥੀਏਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਂਗੇ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹੱਥ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਤੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ, ਰੈਂਬਰਾਂਟ, ਪਿਕਾਸੋ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ, ਅਲਬਰਟ ਕਾਮੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ, ਕਲਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚਬੀਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿੰਕਰ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੁੰਦਾ ਚਾਬਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਬਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਬਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ,
थिएटर च मैं खास तौर पर कहना कि बड़ी वड्डी चॉइस है, बहुत दलेरी वाली चॉइस है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, मीर ही रहोगे। हाँ, जे तुसी ये सोच रहे हो यार मेरे को तो 2 व्हीलर ही है, मेरे को तो 4 व्हीलर आए नहीं, फिर साढ़े को जहाज भी आ जाए ताकि फाड़ी रहोगे। तो निशान हो, अपने आप को छड्डो, अपने आप को पहले तो अपने आप को आज़ाद करो अपने आप तो, दूजा अपने संस्कारों को आज़ाद करो अपने आप को, तीजा सब तो बड़ा अपने चौगिरदे तो अपने आप को आज़ाद करो। फिर सारी गल्लां ना अज तो 20 साल बाद बेटा तुहानूं लगेगा ये कितनी छोटी गल सी, मेरी जिंदगी तो है सी। नेक्स्ट और कोई इन्ने सारे स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग आर्ट दे और मंच उत्तेजना नहीं हैगी। निशान को आगे पूछो, कोई नहीं। सर मेरा एक सवाल है हाँ सर, लाइक कि हुण तुसीं हुणे गल कीती है ना कि वो मिस्टर भोले बनने दा एक फैमिली सर्वाइवल भी जरूरी है इंसान वास्ते। सो थिएटर विच इन्ना पैसा है नहीं, जो हम पता लगे कि साढ़ा कॉलेज का लास्ट साल हुआ या लास्ट महीने ने कुछ और तो अगे ही मास्टर्स करनी या फिर नहीं भी कर पाते, फैमिली केपेबल नहीं है, फिर साढ़ा की निशान से हम सर्वाइवल वास्ते भी जाना चाहिए, बट थिएटर में पैसा नहीं है। तो कि कोई रोकेगा? रोकेगा नहीं, बट एक कई बार होता ना कि हम फैमिली वेटिंग सर्वाइव ते करवाना नहीं कराओ, तुसी वो चॉइस कर लो ना। सर्वाइव कर ही रहे नहीं वधिया survive नहीं वो ठीक है, उन्होंने बेचारे ने इस वे लग रहा है कि मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो तेरा गुरबाणी च की लिखे उड़े उड़ावे से कोसा, पंछी जड़ा है वो 100 को उड़ के आ जाता है, तिस पाछे बचरे छड़िया बच्चे ने पीछे छड़ के है, तिन कवन खिलावा है कवन चगावा है, मन में सिमरन करे, सोच तो सही। तुम सोचता नहीं मैं करा जे मैं फूड इंस्पेक्टर बनया तार मेरा गुजारा होगा है जी, या FCI फूड कॉर्पोरेशन। मेरे बड़े दोस्त सीगे जोड़े BSc करते सारी ना फूड कॉर्पोरेशन चला गए, कुछ शराबा पीने लग गए, फिर वो मर भी गए। तो काका जी तुहाडी चॉइस है, तुसी की करना है, और ये जरूरी नहीं कि तुसी बहुत वड्डा कदम लैके घरदियां नूं नताड़ के फिर तुसी कोई अपना रास्ता लभ सकते। पैसे की कोई इस पाछे चली चले कौन खिलाया कौन खिलाया मन में सब सैल पत्थर में जल तो पाए ताक का रिजक आगे कर धरिया। उन्होंने पत्थर के अंदर भी जनती उपाद हो जाता है, तो उन्होंने रिजक उधर सामने होता है। मेरे माधव जी सत संगत में है, सत ऐस संगत है, जरूरी नहीं बाबे ने कोल जाओ ता संगत। तो अपने आप को खुला छोड़ोगे ना, तो अपने आप को आज़ाद करोगे, संस्कारों को आज़ाद करोगे, तो सारा कुछ खुला दिखेगा। फिर ये चीज़ा ने ना जी तुम सोच रहे ठीक है, मैं जो थोड़ी उम्र का सी मैंने नहीं सी, मेरे बड़ा प्रेशर सीगा, मेरा मुंडा कुछ नहीं करता है, काम करना आज का दुश्मन अनाज का, यह सारी गल्लां होंदियां सीगियां, पर असीं भी ढीठ बन चुके सी ना, क्योंकि थिएटर तुहानूं ढीठ बना दिंदा है ना। आर्ट जिहड़ा है वो पुख्ता करदा है, स्ट्रॉन्ग करदा है। ढीठ तो मेरा मतलब ये है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जे तुहाडे लिए बहुत मैटर करदियां ने, जाओ भाई तुहानूं किहने रोकना, अपने आप को कैद ना करो। हाँ जी सर सर हाँ लाइक डिजाइनिंग वास्ते केड़ा इंस्टीट्यूट बेटर हो सकता है इंडिया विच डिजाइनिंग वास्ते? वैसे मतलब कि इंसान बहुत ऑब्जर्व कर लेंदा चीज़ां नूं आले दुआले, बट एक होंदा ना कि फील्ड विच स्टैप टू स्टैप जाना चाहिए बंदे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। थिएटर डिजाइन ਲਈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ओके नेशनल स्कूल ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ
ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਅਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਇਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਆਰਟਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NSD ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਰਸ ਪੀਓਗੇ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSDN ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂ BVOC ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਕਰਾਫਟ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NSD ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ نو 5 ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਸ ਆਊਟਸ ਨੇ ਤੋ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸੀਰੁद्दीन ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੋਬਾ ਮਰੂਗਾ ਟੋਬਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਬੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਗਿਆਨਦੇਵ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NSD ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ